الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا۔ محترم حضرات، اگر انسان کو پتہ چل جائے اپنے دشمنوں کے بارے میں تو انسان اس سے احتیاط برتتا ہے۔ جب اس کو دشمن کا پتہ چل جائے تو دشمن سے ساودھان ہو جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ در حقیقت شیطان واقعی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان میرے بھائیوں ہر کسی کو بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہہ کر کے آیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو میرے بتائے طریقے پر چلیں گے، وہ کبھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہم شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہیں۔ شیطان ورغلا رہا ہے، بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، ہر طریقے سے ہمیں برباد کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان بڑے بڑے نیکیوں سے چاہتا ہے کہ انسان چھوٹی نیکی کرے۔ وہ کیسے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ وہ تہجد کے بہت زیادہ پابند تھے۔ وہ تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور تاخیر سے نیند ٹوٹی۔ وہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، بڑا صدمہ ہوا، بے حد افسوس ہوا، دن بھر روتے رہے، بہت زیادہ روئے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے سالوں کے تہجد پر جتنا ثواب نہیں دیا اتنا ایک دن تہجد کے چھوٹنے پر ان کو ثواب دیا۔ شیطان کو یہ بات گرا گزری۔ وہ بزرگ جب رات میں سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت، عین تہجد کے وقت یہ شیطان آتا ہے اور اس ہاتھ سے جگاتا ہے۔ اس بزرگ نے اسے پکڑ لیا، اس کا ہاتھ، اور پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ ان کو تعجب ہوا۔ شیطان کسی کی بھلا نہیں چاہتا، شیطان تو خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، تو میرا کیسے خیر خواہ بن گیا؟ کہنے لگا کل جو آپ کی تہجد کی نماز چھوٹی آپ اتنا روئے، آپ کے اس رونے پر اللہ نے اتنا زیادہ اجر اور ثواب دیا ہے جتنا سالوں کی تہجد پر نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ تہجد کی نماز چھوٹے اور اللہ آپ کو زیادہ ثواب دے، اس لیے جو ایک تہجد پر ثواب ملتا ہے وہی آپ کو ملے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا۔ دیکھیے میرے بھائی اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے۔ ایک صاحب دیوار کے پاس سو رہے تھے، شیطان آتا ہے، فوراً جگا دیا، جلدی ہٹو یہ دیوار گرنے والی ہے۔ وہ آدمی ہٹ جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی ہٹا واقعی میں دیوار گر گئی۔ اس نے کہا لگتا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، تبھی تو اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے تلاش کرنا شروع کیا، وہ مل گیا۔ پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ کہنے لگے کہ شیطان تو کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ برائی چاہتا ہے۔
शैतान कहने लगा, मैं कहाँ आपका भलाई चाह रहा हूँ, मैं अब भी आपका खैर खा नहीं हूँ। तो कहने लगे, तो फिर तूने मुझे हटाया क्यों, मरने से क्यों बचा लिया? शैतान कहने लगा, मैंने इसलिए हटा दिया ताकि आपको शहादत का रुतबा न मिल जाए। अगर ये दीवार गिरती और आप दब करके मर जाते तो आपको शहादत का दर्जा मिलता, इसलिए मैंने आपको जगा दिया ताकि आपको शहादत का रुतबा न मिले। ये है मेरे भाई शैतान, जो किसी की भला नहीं चाहता। शैतान के बारे में भी आता है, एक हिकायत लिखी है, शैतान की उंगली का फसाद। फिर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी किताब में एक हिकायत लिखे हैं कि शैतान ने कहा, मैं तो सिर्फ उंगली करता हूँ और फिर देखो तमाशा कैसे बर्पा होता है। एक दफ़ा एक आदमी ने शैतान से कहा, तू कितना मरदूद है, हर जगह फसाद बर्पा करता रहता है, फसाद मचाया हुआ है। अगर तू किसी जगह आराम से बैठ जाता तो पूरी दुनिया में अमन हो जाता। मरदूद कहने लगा, मैं फसाद का बर्पा करता हूँ, मैं तो सिर्फ उंगली करता हूँ। वो आदमी कहने लगा, वो कैसे? शैतान कहने लगा, अभी देखो। वो हलवाई की दुकान पर गया और शीरा, चीनी की पाक को बोलते हैं, उसने उसके अंदर हाथ उंगली को डुबोया और किसी दीवार पर लगा दिया। अब उस पर एक मक्खी आकर के बैठ गई। अब जैसे ही मक्खी आकर के बैठी, छिपकली उस मक्खी को खाने के लिए लपका। अब एक आदमी दीवार पर पेंट कर रहा था, उसने जैसे ही छिपकली को देखा, ऐसे जूते से उसको मारा। जूता दीवार से टकराया और सीधा हलवाई के सिरा में गिर गया। अब क्या था, वो हलवाई गुस्से में आया और उस जूता चलाने वाले की तरफ लपका। कुछ उसके दोस्त आ गए, कुछ हलवाई के दोस्त आ गए। इतनी गुत्थम गुत्था, इतनी जोरों की लड़ाई हुई, मेरे भाई पूछिए मत। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। तो शैतान ने कहा, मैं तो सिर्फ उंगली करता हूँ, फसाद तो ये बचाते हैं। मेरे भाइयों, शैतान हमारा असली दुश्मन है, हम शैतान के बहकावे में ना आए। मेरे भाइयों, एक तो शैतान है, दूसरा हमारा एक नफ्स है, ये भी महागुरु घंटाल है, ये भी बहुत बड़ा शैतान है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में जो ख्याल आ रहा है, वसवसा आ रहा है, ये शैतान की तरफ से आ रहा है या नफ्स की तरफ से हो रहा है? अगर आपके दिल में कोई ख्याल आता है, कोई वसवसा, गंदी सोच आता है, तो आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िए या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। अगर फ़ौरन ये ख्याल ज़ायल हो जाता है, गंदी सोच ख़त्म हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये शैतान की तरफ से था। और अगर आप मुसिर हैं गुनाह के करने पर, अगर आप इसरार किए हुए उस गंदे ख्याल पर, तो समझ लीजिए ये नफ्स की तरफ से हो रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का इलाज बताया है। हम अल्लाह की तरफ लौटे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के पास से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट करके आना है। इससे मेरे भाइयों, हम अल्लाह के लिए ज़िक्र व अस्कार करें, तिलावत करें, नमाज पढ़ें। आज शब कदर की भी रात है, आप इसके अंदर खूब तिलावत करें, आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अस्कार करें, ज़िक्र व अस्कार करें। क्यों? इंसान गुनाह करता है, उसके दिल में काला धब्बा लग जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे इंसान गुनाह करता है, धीरे धीरे पूरा दिल काला हो जाता है। तो मेरे भाइयों, जैसे आग के अंदर, लोहे के अंदर जंग लग जाता है, तो हम उसको आग में साफ करते हैं, तो हमारा दिल के अंदर
جب گناہ کا زنگ لگ جائے تو یہ بھی اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز کے اہتمام سے یہ صاف ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نفس اور یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔